Hello, good evening, sir. I'm fine. Okay. Anyone new today? Yes, sir. So, I am new today. I am. okay. Okay, Deepa. We started with our writing section from yesterday, writing section task 2. So it doesn't matter. Okay, you join the class and you can continue the class up to writing section. Okay, it runs in a cycle, so you don't have to worry about that. Ramesh, sir, I'm the student of So, GT. new Yes. class started from yesterday, or What happens is every time, every Sunday, new section starts. Okay, so there is no like certain date for new class in IELTS. So what happens is every week we are going to study a new section, writing section for 2 weeks, and all other sections for 1 week each. And so yes, so if you started with writing, you're going to um, the other section maybe like reading, listening, speaking, and again the writing comes. Okay, so that is why you can join that class as well if you do not understand. General answer, not academic. Do I need to practice graphs? Okay, so for the people who have joined the GT people, okay, general training people, what they should do is they should not read writing tax 1 from the academic section, and you can read the reading section. You can join the reading section, because if you know the academic reading, then easily you can appear on GT reading as well. Okay, so but in tax 1 of writing, it's different in GT. Okay, Ramesh. Yes, sir. So त्यो एकाडेमिक र जेटीमा डिफरेन्सेस कतिको छ? डिफरेन्सेस दुईटा सेक्सनमा हुन्छ, राइट? सो डिफरेन्सेस चाहिँ तपाईँको राइटिङको टास्क 1 मा डिफरेन्ट हुन्छ अलिकति, अनि त्यसपछि रिडिङमा डिफरेन्ट हुन्छ। डिफरेन्ट मतलब क्वेसन हार्ड, इजी और प्याटर्न? यस्तो जिटीमा चाहिँ रिडिङ सेक्सन अलिकति इजी हुन्छ है, जिटी कम्पेरिटिभली एकाडेमिक भन्दा अलिकति इजी हो है, बट लिसनिङ र स्पिकिङमा एभ्रिथिङ सेम हुन्छ, र राइटिङमा पनि टास्क 2 सेम नै हुन्छ है। सो टास्क 1 मा चाहिँ तपाईँको राइटिङमा युल गेट लेटर राइटिङ, जिटीमा चाहिँ भने यसमा चाहिँ ग्राफ्सहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। सो जिटी गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि ग्राफ्सहरू पढ्न जरुरी छैन तपाईँहरूले है। सो लेटरको लागि म तपाईँलाई स्लाइड्सहरू पठाइदिन सक्छु, तपाईँलाई टिप्सहरू पठाइदिन सक्छु। म जिटी नै भनेर चाहिँ पढाउँदिनँ होइन, तर अब जिटीको लागि तपाईँलाई हेल्पफुल हुने रिसोर्सेसहरू चाहिँ म पठाइदिउँला राइटिङको लागि। so, हजुर, GT भन्नाले जिटी भन्नाले जेनरल ट्रेनिङ आइएल्स हो। जेनरल ट्रेनिङ आइएल्स भनेको चाहिँ वर्क रिलेटेड भिजा, स्पोन्सरसिप भिजा, पिआर रिलेटेड भिजामा जाँदै हुनुहुन्छ भने जेनरल ट्रेनिङ आइएल्स गर्नु पर्यो। स्टुडेन्ट भिजामा जाँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ आइएल्स एकाडेमिक गर्नु पर्यो है, एकाडेमिक आइएल्स। सो द्याट्स द डिफरेन्स। ओके ओके, एनी अदर क्वेसन? नो सर। Okay, we'll continue with the class. Okay, Ranjan Yadav and okay, Ranjan Yadav, I'm new student, so that I don't know what to do or not do. You don't have to do anything. You have to join the class. I will teach you, okay? And you have to practice. So that's it. So तपाईँलाई त्यति साह्रो कन्फ्युज हुन जरुरी छैन। I think yesterday I provided you all with the link maybe. Yes, जो पनि नयाँ हुनुहुन्छ, you can access this, okay?
and you can see the introductory part, right? Introductory part of IELTS. You can join it. Sorry, you can watch the video. खासै केही छैन, मैले अलिकति सरस्वती आइल्स भनेको के हो, जिटी भनेको के हो, सबै कुराहरू भनेको छु। जिटी एकाडेमिक सेक्सन अफ आइल्स अबाउट ब्यान्ड्स एन्ड एभ्रिथिङ, सो त्यो कुराहरू भनेको छु। सो यु क्यान लुक एट द्याट भिडियो एन्ड अलिकति भए पनि हेल्प हुन्छ त्यसले, है। सो टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट भिडियो भन्नुभएको यो अहिले ड्राइभ लिङ्क पठाउनु भएको छ नि, त्यही हो? यस 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 दिपा, ओके, त्यो हेर्नुहोस् है त। अलराइट, let's start with AC's introduction today, eh? So AC ko introduction चाहिँ general information session. Yes, for general information session I've sent you the video, है। So general information session चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा तपाईहरु इनरोल भइराखेको हुनुहुन्छ, हरेक हप्ता नयाँ स्टुडेन्टहरु अथवा मिडल अफ द वीकमा पनि स्टुडेन्टहरु नयाँ नयाँ इनरोल भइराख्नु भएको हुन्छ। सो सेम जुन आइल्स को जनरल इन्फो सेसन छ, अब मैले त्यो हरेक दिन यो भन्न थाले भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ भन्दा पुरानो स्टुडेन्टहरुलाई चाहिँ जुन कोर्सहरु अगाडि गइराको छ त्यसमा चाहिँ अलिकति डिस्टर्बेन्स हुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आई हेभ क्रिएटेड अ भिडियो। त्यो भिडियो हेर्नुस्, त्यो भिडियोमा जनरल इन्फो सेसन के हो, आइल्स भने के हो, के गर्नुपर्छ, कतिवटा सेक्सन हुन्छ, क्वेशनको टाइपहरु के हुन्छ, के कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एभ्री सेक्सनको बारेमा मेबी लाइक 30 or 40 मिनट्सको एउटा भिडियो छ होला। त्यो मजाले हेर्नुस्, तपाईलाई थाहा भइहाल्छ है। ओके विकास, अलराइट, हिजोको क्लासबाट के कन्फ्युजन छ तपाईहरुलाई? एनी कन्फ्युजन? के सोध्नु छ हिजोको क्लासको बारेमा? के नो सर, कन्फ्युजन भएको अबाउट डिफरेन्ट टाइप्स अफ एसेज, है? सो आई थिंक मैले स्लाइड्स पठाएको छैन होला हिजो डिफरेन्ट टाइप्स अफ एसेज को बारेमा। I'll send you the slides as well. And अलिकति रिक्याप गरौँ है। रिक्यापमा चाहिँ there are different types of essays. So different types of essays मा चाहिँ there is problem solution essay. Okay, म शेयर नै गरिदिन्छु तपाईहरुलाई स्लाइड्स। ओके, नयाँ 3-4 जना हुनुहुँदो रहेछ, सो उहाँहरुको लागि है। सो जीटी को लागि पनि एसे सेक्सन यही नै हो है। Okay, so different types of essays are problem solution essay, basic advantage disadvantage essays, opinion essays, advantage disadvantage essays, and agree disagrees essays भन्ने हुन्छ, right? So there are these kinds of essays, and problem solutions essay ma what are the problems, what are the solutions भनेर क्वेशन मा सोधेको हुन्छ। So each time तपाईले क्वेशन पाउने बित्तिकै के गर्नु पर्यो त, straight away लेख्न थाल्ने होइन कि you have to plan your essay or plan your writing. So beforehand, if you plan your essay, then you will not get stuck in ideas in the body paragraph while you're writing down the essay, right? So लेख्दा लेख्दै तपाईले सोचेर स्टक हुनुभन्दा पहिला चाहिँ 3 to 5 minutes like plan your essay. That's why what happens is after that you will be writing in a fluent and smooth way. You don't have to think about something while you're writing your essay. So त्यो भएको भएर प्लानिङ गर्न जरुरी छ। र प्लानिङ गर्दाखेरि तपाईले के गर्नु पर्यो त, इफ इट इज अबाउट प्रब्लम सल्युसन, यसरी प्रब्लम्सहरु लिस्ट आउट गर्ने क्वेशन पेपरको रफ पेपर पार्टमा, एन्ड देन सल्युसन्सहरु लिस्ट आउट गर्ने दुईटा तीनटा, एन्ड देन अर्को एउटा हाम्रो थेसिस स्टेटमेन्ट भन्ने हुन्छ। थेसिस स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दा what your essay is going to be about, त्यो कुरा चाहिँ तपाईले मेन्सन गर्नुहुन्छ एसेमा भनेदेखि introductory part मा त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त, thesis statement भनिन्छ। So this essay will be about this essay is going to be about this भनेर if you are going to include that, then that is called the thesis statement, and it's very important for you to have thesis statement in your essay writing. So thesis statement चाहिन्छ नै। And then another thing is so thesis statement पनि different types of essays हरुको लागि चाहिँ कसरी लेख्ने। So how do you write a thesis statement for like maybe problem solution essay or advantage disadvantage essay, opinion essays हरुकोमा चाहिँ
कसरी thesis statement लेख्ने. So त्यो कुराहरू चाहिँ you'll know it from this slide. So I'll share these slides with you as well. And the other thing is, अब यहाँ मैले हिजो भन्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब यो स्लाइड्सहरू हेर्दाखेरि पनि तपाईलाई थाहा हुन्छ है, बेसिक एडभान्टेज डिसएडभान्टेज एसेजमा चाहिँ कस्तो खालको क्वेसन्सहरू आउँछ. एन्ड देन अब यो सबै प्लानिङको पार्ट भयो. अनि ओपिनियन एसेजहरुमा चाहिँ 3 टाइप्स अफ ओपिनियन एसेजहरु हुन्छ. एउटा वान ओपिनियन, अर्को टु अपोजिङ ओपिनियन्स, राइट. ओके, के भयो फेरि यो? Okay. All right. So two opinion essays or opposing opinion essays कस्तो खालको हुन्छ, advantage disadvantage opinion essays हरु भनेको के हो, right? So you will get it from the slides itself. And one opinion essay हरु यस्तो हुन्छ, कसरी तपाईले प्लान गर्ने त्यो one opinion single opinion essays हरु 3 टाइप्स ले हामीले single opinion essays हरु चाहिँ अप्रोच गर्न मिल्छ. लाइक if you agree totally, disagree totally, एउटा स्टेटमेन्ट दिएको हुन्छ, त्यसमा आफूलाई चित्त बुझ्छ भने अग्री टोटली को साइड लिन पाइयो, चित्त बुझ्दैन भनेदेखि डिसअग्री टोटली गर्न पाइयो त्यो ओपिनियनमा. अर्को कुरा भनेको इफ यु पार्शियली अग्री, के कुरा चाहिँ ठिक लाग्छ के बेठिक लाग्छ भनेदेखि अग्री पार्शियली अर डिसअग्री पार्शियलीलाई ओपिनियन बनाएर चाहिँ तपाईले राइटिङमा एसेमा लेख्न मिल्यो, राइट. ओके, नाउ थेसिस स्टेटमेन्ट यसमा लेख्ने तरिकाहरू छ, त्यो तपाईले स्लाइड्स हेरेर थाहा पाउनुहुन्छ है. सो टु अपोजिङ ओपिनियन भनेको चाहिँ एउटा ओपिनियन दिएको हुन्छ, त्यसमा कन्ट्राडिक्ट गर्ने त्यसको अपोजिट खालको ओपिनियनहरू चाहिँ इफ डिस्कस गरिन्छ भनेदेखि त्यसलाई टु अपोजिङ ओपिनियन्सहरू भनिन्छ. सो यसमा चाहिँ दुईटै ओपिनियनहरूलाई तपाईले ब्यालेन्समा राखेर चाहिँ डिस्कस गर्नुपर्ने हुन्छ अर प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईको आइडियाजहरू, राइट. एन्ड यस, यसको लागि पनि छुट्टै तरिकाले थेसिस स्टेटमेन्ट लेखिन्छ. In my view, both opinions are merit, but I think that there should be balance between using animal products carefully and avoiding exploitation of animals. So यसरी in my opinion भनेर thesis statement लेख्न सक्यो. अर्को एडभान्टेज डिसएडभान्टेज ओपिनियन एसे हुन्छ. बेसिक एडभान्टेज डिसएडभान्टेजमा चाहिँ हाम्रो के हुन्थ्यो भन्दा लिस्टिङ आउट द एडभान्टेज यो हो, डिसएडभान्टेज यो हो भनेर भनिन्थ्यो भने अब ओपिनियन डिसएडभान्टेज एडभान्टेजमा चाहिँ वाइ दिस एडभान्टेज, त किन एडभान्टेजेसहरु यसको चाहिँ धेरै छ, किन थोरै छ, तपाईलाई के लाग्छ त्यो एडभान्टेजेसको बारेमा, त्यसमा ओपिनियन तपाईले पोर्ट्रे गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ इट्स एडभान्टेज डिसएडभान्टेज ओपिनियन एसे. सो यसमा पनि यु लिस्ट आउट द थिंग्स, यु प्लान इट फर्स्ट. तपाईले सुरुमै लेख्नु हुँदैन, राइट. क्वेशन पेपरमा तलपट्टि साइडमा एडभान्टेज डिसएडभान्टेज गर्ने थेसिस स्टेटमेन्ट के हुन सक्छ त्यो प्लान गर्ने. And then you approach the question itself and start writing your response. अर्को कुरा भनेको agree disagree essay. The final one is agree disagree essay. यसमा एउटा स्टेटमेन्ट दिएको हुन्छ, do you agree or disagree भनेर सोध्छ यो कुरामा, राइट. त्यो स्टेटमेन्टलाई agree disagree, and then if you agree if you disagree त्यही अनुसारले प्लान गर्नु पर्यो. एन्ड थेसिस स्टेटमेन्टमा पनि तपाईले अग्री गर्नुहुन्छ कि डिसअग्री गर्नुहुन्छ भनेर मेन्सन गरिदिनु पर्यो तपाईको एसे चाहिँ के कुरामा बेस्ड हुन्छ, तपाईको ओपिनियन चाहिँ के छ यसमा भनेर यु राइट इट इन द थेसिस स्टेटमेन्ट. ओके, सो यसरी चाहिँ डिफरेन्ट टाइप्स अफ एसेजहरुलाई तपाईले अप्रोच गर्न पर्यो. अब नाउ वी आर गोइङ टु लर्न, अब सुरुमा इन्ट्रोडक्सन कसरी लेख्ने त, जुनसुकै एसेको पनि हाउ यु गोइङ टु राइट द इन्ट्रोडक्सन भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो पहिला सुरु है. सो राइटिङ द इन्ट्रोडक्सन. ओके, introduction, right? Introduction. Okay. Okay, can you see the slides? Slides visible छ तपाईहरुलाई? Oh, sir. Okay.
Now, essay introduction, first impression of your essay the reader has. अब first impression भनिसकेपछि के हुन्छ त? It's very important, right? Essay introduction is very important. Essay introduction मा we call it first impression is last impression. So whenever the examiner or the invigilator is um, looking at your response, तपाईँको एसेको इन्ट्रोडक्सनबाटै अलिकति के थाहा हुन्छ त हाउ वेल यु क्यान राइट अर नट भन्ने कुरा त्यहीँबाट थाहा हुन्छ है. सो एसे इन्ट्रोडक्सन चाहिँ वान अफ द इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेर भनौँ. मोस्ट इम्पोर्टेन्ट त भन्दिनँ, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको बडी प्याराग्राफ हो एसेमा. तर सुरुमा एसेको इन्ट्रोडक्सन राम्रोसँगले लेख्न जान्नुभयो भनेदेखि सजिलो पनि हो. र अर्को कुरा when you are guiding through when you are guiding your essay through your introduction very properly, त्यसले गर्दाखेरि तपाईको एक्जामिनरको अन्डरस्ट्यान्डिङ एकदमै राम्रो हुन्छ र तपाईले मार्क्स पनि धेरै राम्रो पाउनुहुन्छ है. सो दैट इज द रिजन एसेको इन्ट्रोडक्सन चाहिँ अलिकति तरिका पुर्याएर लेख्नु पर्यो, राइट? ओके, सो यु ओन्ली ह्याभ 40 मिनट्स है. सो टु राइट एन एसे अब 1 घण्टा पाइन्छ, तर 1 घण्टा पाइन्छ मा चाहिँ के हुन्छ त टास्क 1 र टास्क 2 हुन्छ 1 घण्टा भित्र सकाउनु पर्ने. टास्क 1 को लागि इट्स आइडियल टु गिभ 20 मिनट्स ओन्ली, राइट? एन्ड टास्क 2 को लागि यु गिभ 40 मिनट्स. अब तपाईले टास्क 1 15 मिनट्समा सकाउनु भयो भनेदेखि एसेको लागि यु आर गोइङ टु गेट 45 मिनट्स है. सो टाइम लिमिटेसन भनेको चाहिँ 1 घण्टा हो. 1 घण्टामा अब 10 मिनटमा टास्क 1 सक्यो भने 50 मिनट पाउनुभयो. टास्क 1 आधी घण्टामा सक्यो भने आधी घण्टा मात्र पाउनुभयो यसको लागि. सो likewise time चाहिँ अलिकति म्यानेज गर्नु पर्यो. In this time, you need to analyze the question. So during this 40 minutes, you should analyze the question first, brainstorm ideas to write about, which we also call planning, okay, or formulate an essay plan, which comes under planning as well, and then write your response. So it's very important for you to plan your essay, right? Even for a native writer of English, this is a lot to do in 40 minutes. So 40 minutes, भनेको एकदम राम्रो लेख्ने मान्छेको लागि पनि if properly हामीले अर्गनाइज्ड वेमा एसे लेख्ने हो भनेदेखि 40 मिनट्स भनेको कम टाइम हो भनेर भनिन्छ है. सो टाइम म्यानेजमेन्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन योर एसे एन्ड सो यु शुड युज यर टाइम वाइजली. यु निड अ गुड एसे इन्ट्रोडक्सन. गुड एसे इन्ट्रोडक्सन चाहिन्छ, बट यु आर नट गोइङ टु स्पेन्ड मच टाइम राइटिङ इट है. सो एकदमै धेरै लामो टाइम लाउने होइन. So you are going to complete your essay introduction in 7 to 8 minutes, 5 to 7 minutes भनौँ. 7 मिनट 8 मिनटमा चाहिँ तपाईले एसेको इन्ट्रोडक्सन लेखेर भ्याउनु पर्यो, राइट? सो बडी अफ योर एसे इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट. सो अल इन अल लर्न टाइम म्यानेजमेन्ट है. इन आइएल्स अबदेखि तपाईले के बुझ्नु पर्यो भनेर भन्दा आइएल्सको एक्जामिनेसन जुन दिँदै हुनुहुन्छ तपाईले त्यसमा टाइम म्यानेजमेन्ट, आइदर लिसनिङ, आइदर रिडिङ, आइदर स्पिकिङ अर राइटिङ, सबैमा टाइम म्यानेजमेन्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. अब द्याट इज द रिजन तपाईलाई अगाडि घडी राखेर प्र्याक्टिस गर्नुपर्नेको कारण पनि त्यो हो है. सो वाट ह्यापन्स इज अब रिडिङमा 3टा प्यासेजेसहरू गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यसमा तपाईले के गर्नु पर्यो त 1 घण्टाभित्र 3टा प्यासेजेस सकाउन सक्नु पर्यो हो. सकाउने भनेर फेरि गलत एन्सर लेखेर होइन अथवा छिटो छिटो गरेर होइन कि राम्रोसँगले खोज्ने, तरिका पुर्याएर खोज्ने. You use your skills on developing your time management part, right? So time management is very important. अब एसेकै कुरा गर्दाखेरि पनि sometimes what happens, सोच्दा सोच्दै तपाईको 40 मिनट 45 मिनट बितेको थाहा हुँदैन, तपाईले कन्क्लुजन लेख्न नभएको पनि हुन सक्छ. सो त्यस्तो भयो भनेदेखि चाहिँ what happens is मार्क्स त कम आउने नै भयो. तपाईले प्रपरली तपाईको क्वेशन्स कम्प्लिट गर्न पनि सक्नुहुन्न है. सो दैट इज द रिजन टाइम म्यानेजमेन्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन आइएल्स. Okay, so quickly writing essay introduction. So when you are writing an essay introduction, you should be writing a sentence introducing a topic and giving some background facts about it. Okay, so we also call it background of the topic sentence. So essay ko introduction तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो भनेर भन्दा there are 2 parts in essay introduction. One is background of topic and another one is thesis statement. अब thesis statement भनेको के हो त telling the reader what you are going to be writing about. So तपाईको essay ले चाहिँ के इन्क्लुड गर्छ अथवा तपाईले के कुरा डिस्कस गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा
if you are portraying that to your that to your reader, तपाईँको राइटिङमा भने that is called the thesis statement, है. thesis statement एकदमै कम्प्लेक्स, मान्छेले ओहो thesis statement भनेको के हो भनेर लाग्ला, तर it's nothing. It's just you guiding the reader what your writing is going to be about. त्यति मात्रै हो, है. Okay. So let's see this example, eh? So blood sports have become a hot topic for debate in recent years. As society develops, it is increasingly seen as an uncivilized activity and cruel to the helpless animals that are killed. Blood sports should be banned. To what extent do you agree or disagree? Right? So this is what type of essay is this? भन्नुस् त, हिजो मेरो क्लास लिएकोहरूले भन्नुस् त सबै. What type of essay is this? Agree or disagree essay. No. Wrong. Single opinion essay. Yes, Nesur, this is single opinion essay. So blood sports have become a hot topic for debate in recent years. As society develops, it is increasingly seen as an uncivilized activity. So this is the perception of a person or the group of people, right? So society ले चाहिँ के सोचिरहेछ त, यस्तो यस्तो भनेर सोचिरहेछ ब्लड स्पोर्ट्सलाई भनेपछि यो के भयो त, ओपिनियन तिर गयो, है. सो अग्री अर डिसअग्री भनेर स्टेटमेन्ट चाहिँ तल डु यु अग्री अर डिसअग्री भनेर सोध्ने कुरा चाहिँ दुईटा टाइप अफ एसेमा सोध्न सक्छ. एउटा सिंगल स्टेटमेन्ट गरेको छ र त्यसमा डु यु अग्री अर डिसअग्री भनेर भनेको छ भनेदेखि के हुन्छ त, द्याट इज अग्री डिसअग्री एसे. तर ओपिनियन पोर्ट्रे गरेको छ माथि टपिक सेन्टेन्समा र अग्री र डिसअग्री गर्छस् भनेर सोधेको छ भनेदेखि द्याट इज सिंगल ओपिनियन एसे, है. अब अपोजिङ ओपिनियनमा चाहिँ के हुन्छ त, दुईटा कुरा हुन्छ, अपोजिट कुरा हुन्छ, राइट. सो यसमा चाहिँ अलिकति सिमिल्यारिटी देखिन्छ अग्री डिसअग्री र सिंगल ओपिनियन एसेमा. सो त्यो छुट्याउन जरुरी छ. तर अब इट्स नट द्याट त्यो तपाईले चाहिँ ओपिनियन एसेको थ्रुबाट चाहिँ अग्री डिसअग्री एसेलाई पनि अप्रोच गर्नु भयो भनेदेखि 100% रङ चाहिँ हुँदैन, राइट. किनभने सिमिल्यारिटी छ अग्री डिसअग्री एसे र सिंगल ओपिनियन एसेमा अग्री डिसअग्री गर्नुमा, राइट. बट स्टिल छुट्याउँदाखेरि चाहिँ के हेर्नु पर्यो त भन्दा टपिक सेन्टेन्समा कसैको ओपिनियन छ कि छैन त्यसमा, राइट. त्यो कुरा चाहिँ हेर्नु पर्यो. अथवा तल क्वेसनमा कहिलेकाहीँ हाउ फार डु यु अग्री विथ दिस ओपिनियन भनेर सोधिदिन्छ. सो त्यो त सिंगल ओपिनियन भइ नै हाल्यो, है. ओके. Sample IELTS essay introduction. So how you are going to write your introduction? Despite the fact that killing animals for sport is popular in modern society, it remains a contentious issue. So killing animals for sport, जसलाई हामीले blood sport भनिन्छ. So blood sports को example हो थाहा छ तपाईलाई? के होला blood sport भनेको? What do you think is a blood sport? Boxing or a game? Yeah, animals ko kura bhairahcha, right? So blood sport has become a hot topic for debate in recent years, and it is cruel to helpless animals. Right? So yes, hunting or poaching, like blood sport, right? Bull fighting or नेपालमा पनि त्यहाँ पहाडको कुन ठाउँमा हो कक फाइटिङ, हेन फाइटिङ गराउँछ, हैन. सो त्यो पनि एउटा ब्लड स्पोर्ट हो जहाँ चाहिँ एनिमल्सहरु दे आर बीइङ हर्ट. सो त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त, ब्लड स्पोर्ट्स भनिन्छ. ओके. सो ब्लड स्पोर्ट भनेको के रहेछ त, किलिङ एनिमल्स फर स्पोर्ट, right, or for fun. That is blood sport. Okay. Okay, so this is how you're going to write. Despite the fact that killing animals for sport is popular in modern society, it remains a contentious issue.
अब यहाँसम्म के भयो त तपाईको ब्याकग्राउन्ड भयो राइट सो एसेको तपाईको ब्याकग्राउन्ड भयो यहाँसम्म नाउ आई बिलिभ द्याट ब्लड स्पोर्ट्स आर क्रुअल एन्ड अनसिभिलाइज्ड and so should be banned as soon as possible. यहाँसम्म के भयो त thesis statement भयो है so introduction मा there are two things one is background another one is thesis statement अब हेर्नुस् as you can see the first sentence consists of the topic plus some background facts on the topic which have been taken from the rubric or topic right or this topic sentence. As you can see, first sentence ma ke cha ta topic bhaneko yo killing animals for sport or blood sport right blood sports नै लेख्न पर्छ भन्ने जरुरी छैन है paraphrase गर्न सक्नु पर्यो and the second sentence then gives the writer's opinions and tells us that in the essay the writer will be arguing the reasons why it is cruel right अब यसमा के भयो त ब्याकग्राउन्ड भन्ने बित्तिकै हामीले के गर्नु पर्यो त जुन कुरा सेन्टेन्स टपिक सेन्टेन्समा मेन्सन गरिएको छ त्यो कुरालाई हामीले के गर्नु पर्यो त अरु वर्डमा लेख्नु पर्यो त्यसको बारेमा केही कुरा ब्याकग्राउन्डहरु दिनु पर्यो राइट यु डोन्ट डाइभ इन्टु डिटेल्स तपाई डिटेलमा डाइभ इन गर्ने होइन कि त्यसैलाई चाहिँ अलिकति अर्को वेमा भन्नु पर्यो राइट So the topic does not have to be in the first sentence, but it should be made clear somewhere in the introduction, and you must always have a thesis. So topic जहिले पनि blood sports भनेछ भनेदेखि त्यो blood sport चाहिँ introduction मा मेन्सन गरेको हुनु पर्यो त्यो topic, and then तपाईले thesis statement चाहिँ लेखेकै हुनु पर्यो, right? Background र thesis statement ले एउटा introduction बन्छ जसमा चाहिँ topic हुनु पर्यो र thesis statement say it's compulsory. Okay. Now background तपाईले कसरी लेख्नु हुन्छ त right so while writing the background of some question what you should do is you should paraphrase अब यो paraphrase भन्ने word चाहिँ तपाईले IELTS पढुन्जेल अथवा तपाईको जिन्दगीभरि सुन्नु पर्ने word चाहिँ के हो त paraphrase भन्ने word हो है Paraphrase is very important. तपाईको listening मा पनि आउँछ, speaking मा पनि आउँछ, writing मा पनि आउँछ, reading मा पनि आउँछ. So कहिले पनि नबिर्सिनुस् यो चाहिँ print it in your mind है. तपाईको mind मै print गर्नुस् यो सबै. Paraphrasing भन्ने कुरा चाहिँ. Alright? So paraphrase means what do you mean by paraphrase? कसलाई थाहा छ? Paraphrase भनेको के हो भन्नुस् त? त्यसलाई अब रिफ्रेज गर्ने आफ्नो तरिकाले आफूले बुझेको हिसाबले Yes, somehow. Yes. Yes, writing in your own words, right? So without changing the context or the meaning of the sentence, if you are rewriting something or reinterpreting something भनेदेखि त्यसलाई के भनिन्छ त or interpreting something भनेदेखि त्यसलाई paraphrase गरेको भन्ने भन्छ है so paraphrase is very important तपाईको listening मा तपाईले सुन्नु भयो भनेदेखि पनि स्पिकरले जे कुरा बोल्छ तपाईले जे कुरा सुनिराख्नु भएको छ क्वेशन मा त्यही कुरा हुँदैन उले paraphrase गरेर बोलिरहेको हुन्छ रिडिङ मा तपाईको प्यासेजले जे भनिरहेको हुन्छ क्वेशन मा र प्यासेजमा एक्ज्याक्टली सेम वर्ड्सहरु हुँदैन त्यो पनि प्याराफ्रेज गरिएको हुन्छ राइट एन्ड तपाईले पनि आफूले प्याराफ्रेज गर्न जान्नु पर्ने हुन्छ राइटिङको केसमा तपाईले लेख्दाखेरि तपाईको टपिक सेन्टेन्समा जे कुराहरु छ एक्ज्याक्टली त्यही कुराहरु कपी गर्न मिल्दैन राइट एन्ड अगेन स्पिकिङको कुरामा पनि तपाईले क्वेशन सुन्नुहुन्छ एक्जामिनरको साइडबाट भनेदेखि त्यसलाई प्याराफ्रेज गरेर आफूले इन्टरप्रेट गरेर आन्सर भन्न सक्ने हुनुपर्छ भनिसकेपछि प्याराफ्रेजिङ कम्स एभ्रीवेयर है ओके सो व्हाट यु शुड डु इज यु डोन्ट कपी फ्रम द क्वेशन तपाईले कपी क्वेशनमा जे कुरा देख्नु भएको छ लेखेको त्यही कुरा कपी गर्न मिलेन यु मस्ट प्याराफ्रेज अर पुट इट इन योर ओन वर्ड्स ओके एन्ड टु डु दिस यु क्यान युज सिनोनिम्स एन्ड मुभ द अर्डर अफ द सेन्टेन्स अराउन्ड So तपाईको 80 to 90% of your words from the topic sentence must be paraphrased. भनिसकेपछि के गर्नु पर्यो त अब जे कुराहरु टपिक सेन्टेन्समा लेखेको छ त्यो टपिक सेन्टेन्समा लेखिएको कुराहरुलाई चाहिँ तपाईले सिनोनिम्सहरु युज गर्ने राइट सिनोनिम्स युज गर्नुस् त्यो अर्डर अफ द सेन्टेन्सेस चेन्ज गर्दिनुस् अगाडि पछाडी गरेर त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ त
एक्ज्याक्टली टपिक सेन्टेन्समा जे कुरा छ त्यही कुरा कपी गरेको जस्तो देखिँदैन. सो द्याट इज कल्ड प्याराफ्रेजिङ, है. नाउ युजिङ सम अफ द सेम वर्ड्स इज एक्सेप्टेबल बट डोन्ट कपी होल फ्रेजेस. कहिलेकाहीँ मैले भनिहालेँ 80 to 90% अफ योर वर्ड सेन्टेन्सेस सुड बी प्याराफ्रेज भनिसकेपछि कुनै कुनै वर्ड्सहरू अर कुनै कुनै चाहिँ फ्रेजहरू चाहिँ तपाईँले सेम युज गर्न अथवा सिमिलर युज गर्न सक्नुहुन्छ, बट मोस्ट अफ इट चाहिँ प्याराफ्रेज हुनु पर्यो. So you can see how the question has been above has been paraphrased. All the information is from the question, but it has been written in a different way and has not been copied. So blood sport like killing animal for sport, despite of this, contentious issue, serious issue like or debatable issues, right? So यसरी भन्यो. So these are paraphrased. Okay, now more examples. Let's see the examples now. If you look at this, science and technology have helped the world make many advances. The arts, such as painting, theater, and dance, to name just three examples, however, are also valuable. What things do the arts provide to the world that science and technology do not? So, यसरी question आयो भनेदेखि के गर्नु पर्यो त अब? You are going to write your introduction like this. Societies have developed rapidly over time due to the many advances in science and technology. However, the arts are also very important and provide our world with many things that science and technology cannot. So, अब यसमा what you can add is the thesis statement. तपाईँले के add पनि गर्न मिल्छ भन्दा this essay will discuss the benefits that art provide, which science and technology cannot भनेर, and then तपाईँले body paragraphsहरू सुरु गर्न मिल्यो है. So this way we are going to write the introduction. All right. Okay. अर्को question हेर्नुहोस्. According to a recent study, the more time people use the internet, the less time they spend with real human beings. Some people say that instead of seeing the internet as a way of opening up new communication possibilities worldwide, we should be concerned about the effect this is having on social interaction. How far do you agree with this opinion? So, your key type of essay भयो? What do you think? Your key type of essay हो? डिस्कसन एसे हो र डिस्कसन एसे त हो, तर कस्तो खालको डिस्कसन एसे हो? सिंगल ओपिनियन एसे, सिंगल ओपिनियन हो कि अपोजिङ हो कि एडभान्टेज डिसएडभान्टेज ओपिनियन हो कि अग्री डिसअग्री एसे हो कि डिस्कसन एसे? सो एसेको टाइपमा डिस्कसन एसे भन्ने छैन है. सो एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि सबै तपाईँले एडभान्टेज डिसएडभान्टेज प्रब्लम सल्युसन ओपिनियन सिंगल ओपिनियन टु अपोजिङ ओपिनियन अग्री डिसअग्री एडभान्टेज डिसएडभान्टेज ओपिनियन यो सबै कुराहरू डिस्कस नै गर्ने हो एसेमा होइन. सो डिस्कसन एसे नै भनिन्छ यसलाई सबैलाई. तर त्यसको एसे भनेकै एउटा डिस्कर्सिभ राइटिङ हो जहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो ओपिनियन राख्नुहुन्छ, तपाईँले डिस्कस गर्नुहुन्छ त्यो इस्युजहरूको बारेमा. यस ओपिनियन एसे हो, तर कुन टाइप अफ ओपिनियन एसे हो सतीश? Subeksha, it's not agree disagree essay. What type of essay is this? Opinion essay होला. मैले भन्दै opinion essay हो, तर opinion essay को पनि कुन चाहिँ type of opinion essay हो? Single opinion हो, two opposing opinion हो, or advantage disadvantage opinion essay हो? कस्तो खालको opinion essay हो त यो? सतीश, ओपिनियन प्लस डिस्कसन कहाँबाट छ? हिजो तपाईहरुलाई मैले पढाएको होइन त टाइप अफ एसेज?
problem solution essay, basic advantage disadvantage essays. Ani, when it comes to opinion essay, there are three kinds of opinion essays: single opinion essays, um, two opposing opinion essays, advantage disadvantage opinion essay, agree disagree essay. यो टाइप अफ एसेजहरुमा चाहिँ यो कुन टाइप अफ एसे हो त? भएन है, भएन भएन। Yes, this is Single. single opinion essay. Yes, this is single opinion essay. Okay. So कसैले एडभान्टेज डिसएडभान्टेज भन्दै हुनुहुन्छ, कसैले सेल्फ भन्दै हुनुहुन्छ, कसैले ओपिनियन प्लस डिस्कसन भन्दै हुनुहुन्छ, राइट? कसैले टु टाइप्स अफ ओपिनियन भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँ सिंगल ओपिनियन छ, हेर्नुस् त। अकॉर्डिंग टु अ रिसेन्ट स्टडी, यस दिपा? ए नाइ, मैले बुझेको भयो कि भनेर मात्रै शेयर गर्न लाथे। Okay, म एकचोटि भनिदिन्छु है त। अकॉर्डिंग टु अ रिसेन्ट स्टडी, the more time people use the internet, the less time they spend with real human beings. यहाँ के भनिरहेछ त? जति इन्टरनेटहरु युज गरिरहेछ त्यति रियल ह्युमन बिङ्ससँग टाइम स्पेन्ड कम भइरहेछ भनेर भन्छ। So some people say that instead of seeing the internet as a way of opening up new communication possibilities, internet लाई चाहिँ न्यू कम्युनिकेसन पोसिबिलिटीज को सट्टा हामी चाहिँ के कुरामा कन्सर्न हुनुपर्छ त? जसले गर्दाखेरि सोशल इन्टरेक्सन कम भइरहेको छ, राइट? भनिसकेपछि यहाँ एउटा ओपिनियन के छ त? इन्टरनेटको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो डिस्टेन्सिङ भइरहेछ मान्छेहरुसँग भन्ने कुरा भइरहेछ। ओपिनियन त्यही हो, ओपिनियन त्यही हैन त? हो। भनिसकेपछि अब यहाँ पनि तल हेर्नुस् त, यहाँनेरि हाउ फार डु यु अग्री विथ दिस ओपिनियन भनिरहेछ। यहीबाट पनि थाहा हुन्छ तपाईलाई कि कुन कुन टाइप अफ एसे हो यो भनेर। दिस दुईटा ओपिनियन भएको भएदेखि त यहाँनेरि डिस्कस बोथ भ्यूज एन्ड गिभ योर ओपिनियन भन्थ्यो, इजन्ट इट? दिस ओपिनियन भनिसकेपछि त यहाँ त एउटा मात्र ओपिनियन रहेछ नि त यहाँनेरि। अग्री डिसअग्रीमा पनि हेरौँला है। अग्री डिसअग्रीमा चाहिँ तपाईको एउटा स्टेटमेन्ट हुन्छ, इट्स बेटर फर चिल्ड्रेन टु ग्रो अप इन द कन्ट्री साइड देन इन द सिटीज भनेर हिजो हामीले जुन हेरेको थियौँ नि, एउटा स्टेटमेन्ट भयो। डु यु अग्री अर डिसअग्री भनेर मात्र सोध्यो हो। त्यसमा कसैको ओपिनियन होइन, इट्स बेटर अन द कन्ट्री साइड। अब यहाँ के भनिरहेछ त? सम पिपल से दिस, राइट? सम पिपल बिलिभ दिस भनेर भनिरहेछ भनेदेखि यो के भयो त? यो मान्छेहरुको ओपिनियन भएन यो, शुभेच्छा? बुझ्नुभयो अब? ओके, अब यसको इन्ट्रोडक्सन कसरी लेखिरहेछ त ल हेर्नुस्। अ रिसेन्ट स्टडी हैज शोन दैट, अब यही कुरालाई है, फर्स्ट अफ अल यही कुरालाई के गरिरहेछ त? ब्याकग्राउन्ड दिइरहेछ, हल्का यसलाई सर्फेसली चाहिँ पछाडिबाट ब्याकअप गरिरहेछ है। अ रिसेन्ट स्टडी, अब सेम कुरा यहाँ प्याराफ्रेज पनि गरिरहेछ। अकॉर्डिंग टु अ रिसेन्ट स्टडी भनेको छ, अ रिसेन्ट स्टडी हैज शोन दैट as people use the internet more, they are spending less time with human beings. यहाँसम्म के भयो त? यही कुरालाई रिफ्रेज गरेको अथवा प्याराफ्रेज गरेको भयो हो, यही कुरालाई, यहाँ भएको कुरालाई। खासमा मुद्दा यही हो। It has also to negative effects on day-to-day social interaction of human beings. अब यो स्टेटमेन्ट तपाईको थेसिस स्टेटमेन्ट हो यहाँदेखि यहाँसम्म है। अब यो थेसिस स्टेटमेन्टबाट के थाहा भयो त? ओके, सो आई बिलिभ तपाई चाहिँ अग्री गर्नु हुँदो रहेछ यो फ्याक्टलाई भन्ने कुरा थाहा भयो।
नाउ द एक्जामिनरलाई तपाईँले के गाइड गर्नुभयो त ओके सो आई अग्री विथ दिस ओपिनियन एन्ड आई एम गोइङ टु डिस्कस अबाउट मी अग्रिङ वाइ यु हेभ टु लाइक क्रिएट or why you have to increase the social interaction भन्ने कुरा चाहिँ यो स्टेटमेन्टबाट थाहा भयो कि भएन त आई बिलिभ द्याट भन्ने स्टेटमेन्टबाट उसले के बिलिभ गर्दो रहेछ त नेगेटिभ इफेक्ट्सहरू छ इन्टरनेटको जसले गर्दाखेरि चाहिँ डे टु डे सोशल इन्टरेक्सनहरू कम भइरहेछ भनेर भने यहाँनिर भनिसकेपछि यो के भयो त यो अग्री गरेको भयो कि भएन यो फ्याक्टलाई त्यो कुरा हामीले यहाँ मेन्सन गरिन्छ भनेदेखि के भयो त यसलाई थेसिस स्टेटमेन्ट भन्न मिल्यो बुझ्नुभयो कि यताबाट गयो यहाँबाट यसरी करेक्ट यज्ञराज कन्फ्युज हुनुभयो के कन्फ्युजन छ यज्ञ भन्नुस् त I'll try to clear it up. प्याराफ्रेज राम्रोसँग भएन कसको तपाईको कि लाइक यसमा प्याराफ्रेज राम्रोसँग भएन सिमिलर वर्ड रिपिट गर्न पाइयो अलिअलि है सो यहाँनेरि अब तपाईको यहाँ के छ त टपिक तपाईले मेन्सन गर्नुभयो यहाँनेरि अ रिसेन्ट स्टडी हैज शोन दैट पीपल यूज द इन्टरनेट मोर त्यही कुरा भइराछ नि यहाँ हैन इन्टरनेटको कुरा भइराछ अब मैले भनिहाले तपाईको यो जति पनि यहाँनेरि तपाईले चाहिँ प्याराफ्रेज गर्न खोज्नु भयो टोटली 100% प्याराफ्रेज हुनुपर्छ भन्ने छैन है मोस्ट अफ द वर्ड्स चाहिँ प्याराफ्रेज गर्न खोज्नु पर्यो कहिलेकाहीँ प्याराफ्रेजिङको 5 वटा तरिका हुन्छ है 5 वेज अफ प्याराफ्रेजिङ एउटा पार्ट अफ स्पीच चेन्ज गर्ने एउटा एक्टिभ भोइसबाट प्यासिभ भोइसमा लिएर जाने त्यो कुरा म रिडिङमा सिकाउँछु तपाईहरुलाई है एक्टिभ भोइसबाट प्यासिभ भोइसमा लिएर जाने अर्को सिनोनिम्सहरु युज गर्ने है अनि अर्को भनेको तपाईको डेफिनेसन स्ट्रक्चर चेन्ज गर्ने राइट अर्को भनेको तपाईको नम्बर्स अमाउन्ट्स अर नम्बर अमाउन्ट अर पर्सेन्टेजहरुलाई चाहिँ चेन्ज गर्ने त्यस्तो खालको वेमा चाहिँ प्याराफ्रेजिङ गर्न सकिन्छ 5 वटा तरिकाबाट है अब मोस्टली एकदमै कमन वे अफ प्याराफ्रेजिङ भनेको चाहिँ के हो त तपाईले सिनोनिम्सहरु र सिमिलर वर्ड्सहरु युज गरेर चेन्ज गर्ने हो है अब कहिलेकाहीँ त्यसमा तपाईले वर्ड्सको के रे अर्डर चेन्ज गर्न मिल्यो है अनि त्यसपछि तपाईले पार्ट अफ स्पीच चेन्ज गर्न मिल्यो थर्ड पर्सनमा गएर बोल्न मिल्यो फर्स्ट पर्सनमा छ भनेदेखि एक्टिभ भोइसमा छ भने प्यासिभ भोइसमा लान मिल्यो हो सो प्याराफ्रेज गर्ने डिफरेन्ट तरिका हुन्छ सो इट्स नट दैट ओके सो यति चाहिँ प्याराफ्रेज हुनै पर्छ 100% प्याराफ्रेज गर्नै पर्छ रिपिटेसन गर्नै मिल्दैन माथिबाट वर्ड चाहिँ तान्नै मिल्दैन भन्ने कुरा चाहिँ छैन है ओके The unemployment has become an increasing problem in the recent past. What factors contribute to an increase in unemployment and what steps can be taken to solve the problem? यसको एकचोटी मलाई इन्ट्रोडक्सन लेखेर ट्राई गर्नुस् त I'll give you 7 minutes 7 मिनेटमा तपाईले यसको ब्याकग्राउन्ड र थीसिस स्टेटमेन्ट लेख्नुस् त थीसिस स्टेटमेन्ट म भन्दिन्छु so this essay will discuss about अब मैले लेखेको एक्ज्याक्टली त्यही लेख्न पर्छ भन्ने छैन है अथवा in this essay I will discuss about this essay will discuss about the problems and possible measures that could be taken to solve the problem भनेर त्यसरी लेख्नुस् त एउटा थीसिस स्टेटमेन्ट त्यसरी लेख्न सक्यो र ब्याकग्राउन्ड एउटा दिनुस् राइट यही कुरालाई चाहिँ प्याराफ्रेज गरेर अथवा
अलिकति यसमा कन्टेक्स्ट चेन्ज नगरिकन अरू कुराहरू एड गरेर चाहिँ गर्नुहोस् त एकचोटि लेट्स ट्राई एकचोटि ट्राई गरौँ त यो एन्ड देन म तपाईँहरूलाई फिडब्याक दिन्छु कसको मिल्यो कसको मिलेन के भयो भनेर ल स्टार्ट प्लिज 7 मिनट्स छ है तपाईँहरूसँग ओके शुभेक्षा एन्ड यज्ञराज बोथ तपाईँहरू रिजनिङ र कजेसमा जानुभयो है अब यहाँनिर डिटेलमा हामी जाँदैनौँ सो तपाईँले प्रब्लम्स पनि यही मेन्सन गरिदिनु भयो सो कसरी सल्युसन आउँछ पनि यही मेन्सन गर्यो हामीले त्यो इन्ट्रोडक्सनमा त्यो गर्दै गर्दैनौँ तपाईँले यसमा कन्टेक्स्ट चेन्ज गरिरहनु भएको छ है सो जे पनि यो अगाडिको सेन्टेन्स छ त्यसमा कन्टेक्स्ट चेन्ज गर्ने होइन सो यसमा हामीले यही सुरुमै इन्ट्रोडक्सनमा चाहिँ इट माइट बी द मेन रिजन अनि इट माइट बी द फिजिबल सल्युसन फर दिस राइट सो त्यसरी भन्ने होइन स्वागतको पनि भएन ओके सोहितको सम्हाव भयो अब यसमा थेसिस स्टेटमेन्ट जोइन गर्नुहोस् यसमा yes what is the essay is going to be about लेख्ने हो त्यसमा तपाईले I believe that भनेर लेख्नु भयो अब यहाँ although companies have flourished the recent role of artificial intelligence blah blah blah
यो सब कुराहरू मेन्सन गर्ने होइन, त्यो त तपाईले बडी प्याराग्राफमा जस्टिफाई गर्ने हो। Yes, Usha did it good, है। उषाले लेखेको एकदमै बेटर छ। In recent years, unemployment has increased significantly in many countries, creating social and economic challenges. This essay will explore the key reason for this rise and propose practical steps that can be taken to tackle unemployment. Good. हो, अब यसमा के कारणले गर्दाखेरि के feasible solution हुन सक्छ त्यो कुराहरू मेन्सन भएको छैन। यसमा यति मात्रै के कुरा भइरहेछ त, सिनारियो यो हो, यस्तो यस्तो भइरहेछ वर्ल्डमा, अब यो कुरा चाहिँ कसरी कसरी ट्याकल गर्ने र के कुराहरूले गर्दा यो भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ आई एम गोइङ टु डिस्कस दिस इन द एसे, और दिस एसे विल बी डिस्कसिङ अबाउट दिस भनेर त्यसरी चाहिँ लेख्नु पर्यो। इफ यु लुक एट द रिसेन्ट पास्ट सिनारियो, unemployment is seen as one of the increasing problems throughout the globe. In this essay, I will highlight about the factors that contribute the unemployment, while also discussing about the, yes, Sushmita also good. In my opinion, employment is increasing because of, again, Pushpa. In my opinion, unemployment, Pushpa, in my opinion, unemployment is increasing because of lack of skill and limited job opportunities, but it can be reduced through proper education and job creation. अब यो कुरा चाहिँ हामीले इन्ट्रोडक्सनमा यो अलिकति तपाईहरुको यो अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ अलिकति बाहिर गइरहेको जस्तो लाग्यो है मलाई यो कुरामा चाहिँ है। सो इट्स जस्ट यु आर मेन्सनिङ जे कुरा टपिकमा तपाईको कुरा भइरहेको छ, इश्यू चाहिँ यो छ है, र यो एसेले चाहिँ अब यो इश्यूको बारेमा प्रब्लम्सहरु अथवा सल्युशन्सहरु चाहिँ डिस्कस गर्छ है भनेर मात्र भन्ने हो के। द्याट्स इट। I mean, this essay will examine the main factors contributing, discuss possible measures. Yes, अब ठीक भयो स्वागत। यो अगाडि ब्याकग्राउन्ड 2 लाइन थप्नु पर्यो अनि थेसिस स्टेटमेन्ट चाहिँ यो ठीक छ ल। ओके, यहाँको यसको एक्जाम्पल हेर्नुस् है तपाईहरु। अब background, in the recent years the growing rate of unemployment has become challenging, raising issues globally. This essay will discuss about the factors that the recent problems may be. Yes, दीपा गुड। तर यसरी ब्याकग्राउन्ड अनि थेसिस भनेर छुट्याएर लेख्न जरुरी छैन। इन्ट्रोडक्सन भन्ने बित्तिकै इन द रिसेन्ट इयर्स देखि अनइम्प्लोयमेन्ट इश्यूसम्म लेख्नु पर्यो। त्यो ब्याकग्राउन्ड यो हो, थेसिस स्टेटमेन्ट यो हो भनेर छुट्याउन जरुरी छैन। जबलेस इज बिङ being jobless is a big problem in recent years भनेर being भनेर लेख्नुस् नेसुर है, र अलिकति लामो लेख्नु पर्यो, एकदमै छोटो भयो। The unemployment has become a serious issue in several factors and appropriate measures are needed to tackle the problem effectively. Yes, somehow good, ठीक छ। उद्धवको पनि ठीक छ। Okay, अब यहाँ हेर्नुस्। Over recent years, the level of unemployment has been increasing at an alarming rate in many countries around the world. This essay will discuss the reasons for this increase and consider what practical solutions are available. Yes, स्वागत ठीक छ अब चाहिँ good. Okay, did you get it? अब थाहा भयो कसरी इन्ट्रोडक्सन लेख्ने रहेछ त? मैले भन्न खोजेको कुरा बुझ्नु भयो अब? You don't dive into details है। अब तपाई इन्ट्रोडक्सनमै डिटेल्समा डाइभ गर्ने होइन, राइट? सो सुरुमा के गर्नु पर्यो त, टपिक सेन्टेन्समा जे कुरा मेन्सन गरेको छ त्यसलाई अलिकति भिन्न वेमा मेन्सन गर्ने मात्रै हो। त्यसमा नयाँ कन्टेक्स्ट लिएर आएर थप्ने होइन। नयाँ कन्टेक्स्ट थप्ने भनेको के भयो त, तपाईहरुले त्यसैमा तपाईले प्रब्लम्स चाहिँ यो कारणले गर्दाखेरि र यो कुरा चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्छ है भनेर त्यो लेख्ने होइन यसमा है। त्यसमा चाहिँ यो इश्यू छ भनेर मात्रै मेन्सन गर्ने हो के अर्को वर्डमा, र यो एसेले चाहिँ के गर्छ त भन्ने कुरा मात्रै देखाउने हो। द्याट्स इट। र तपाईको इन्ट्रोडक्सन मेबी लाइक 40 to 50 वर्ड्स को भए एकदम इनफ हो। त्योभन्दा बढी लेख्न पर्ने जरुरी पनि छैन र धेरै थोरै पनि लेख्न भएन फेरि। ओके,
गट इट? केही कन्फ्युजन छ आजको क्लासमा? ल सोध्नुहोस् मलाई, केही छ भनेदेखि। सर 40 वर्ड्स भन्नुभएको हो? 40 to 50, यस, त्यति लेखे मजाले पुग्छ है। त्योभन्दा कम चाहिँ लेख्न नखोज्नुहोस्। 50, 55, 60वटा वर्ड भए पनि केही फरक पर्दैन, तर त्यतिको ब्राकेटमा चाहिँ लेख्न ट्राई गर्नु पर्यो। Okay, anything else? Okay, so let's do this much for today, and tomorrow we're going to discuss body paragraph. Very, 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 very important part of the essay. Okay, body paragraph भनेको त्यो actually एकदमै the core part of your essay is body paragraph, है। So that is the reason body paragraph मा एकदमै धेरै focus गर्नुपर्छ, र most of your time it should be given to your body paragraph to develop your ideas and discuss about those ideas, right? So body paragraph say important part. Oh, we'll discuss about it tomorrow, right? Okay. Thank you very much. I'll send you the slides, and you have a good night. You have a great night. I'll talk to you guys tomorrow. And yes, bye bye everyone. Bye. Thank you, sir. Bye. Good night. Yes, bye. Bye everyone. Bye.